من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم وفقنا الدين رب زدني رب يسر ولا تعسر وتوفق بالخير. آج ہم انشاءاللہ سورہ شورا کا آغاز کریں گے جو کہ مکی سورت ہے اور اس میں 53 آیات ہیں اور اس میں 5 سورہ شورا جو ہے اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر خاص طور پہ جو توحید کا سبق ہے اور زبانی توحید نہیں بلکہ عملی توحید کا جو ذکر ہے بہت زیادہ ہے، پیک پر ہے قرآن میں سب سے زیادہ نقطۂ عروج پر اس صورت میں توحید کا ذکر بیان ہوا ہے۔ جو ایک خاص پڑھ رہے ہیں اس ترتیب سے سورہ زمر سے شروع ہوا تھا توحید کے بارے میں بات کرنا، سورہ جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے سورہ محمد، سورہ حامد سجدہ کے اندر بھی یہ چیز ہے توحید جو ہے بہت تفصیل سے اس میں بھی ذکر ہوا ہے، لیکن جو کہتے ہیں نا کلائمیکس جو ہے نا وہ اس سورت کے اندر بیان ہوا ہے توحید کا۔ لیکن جو میں نے ابھی درس بولا نا عملی توحید اس کو سمجھ لیجیے، ایک ہوتی ہے انفرادی توحید جو میں اور آپ الحمدللہ جس پہ عمل کر رہے ہیں، ہم سب نماز روزے کے پابند ہیں الحمدللہ، اللہ کو اکیلا سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انفرادی طور پہ، یعنی کہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے اجتماعی طور پر توحید کے اوپر ہم لوگ کام نہیں کر رہے، ہم میں سے بہت کم ہے جو اس میں تھوڑا بہت تو حصہ ڈال رہے ہیں۔ اجتماعی توحید کیا ہے؟ جو جیسے کہتے ہیں انسان معاشرتی حیوان ہے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، ظاہر ہے انسان مل کے معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، ملک بنتا ہے، جو بھی ایک قوم بنتی ہے، ایک امت بنتی ہے، تو جو مل جل کر لوگوں کا طریقے ہیں وہ اسلام کے مطابق ہونا بہت ضروری۔ ہم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، لیکن ہم آپ اور میں سب ہم غور کریں ذرا، انفرادی طور پہ تو بہت ہمیں اسلام نظر آئے گا الحمدللہ، اجتماعی طور پر یعنی ملک کے قوانین کے اندر بہت فلاز ہیں، بہت خرابیاں ہیں، بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں، یہ کمیاں کوتاہیاں پوری کرنا میرا اور آپ کا سب کا فریضہ ہے، اور اس صورت میں کسی چیز کے اوپر زور دیا جانا ہے۔ ہم سب نے اپنے کریئر بنانے کے شوق میں، اپنے کاروبار بڑھانے کے شوق میں بہت محنتیں کر رہے ہیں، لیکن ملک کے اندر دین کے نفاذ کے لیے کوششیں نہیں کر رہے، یعنی اللہ کی ہر بات کو نہیں مان رہے، ہمارے ملک میں ہر قانون اللہ کے مطابق نہیں ہے، یہاں پہ یہ خرابی ہے۔ تو اس صورت میں ہم یہی پڑھیں گے، قرآن پاک کی یہ واحد صورت نہیں کہوں گی، اس کے علاوہ بھی ہمیں ملتا ہے سورہ جو الحدید ہے اس کے اندر بھی یہ بات بہت تفصیل سے بات آئی ہے، تو جب چلیں گے وہاں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اب ہم سورہ شورا کو پڑھیں گے اور آپ خاص طور پہ غور کیجیے گا، آیت نمبر 13 انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، واحد آیت ہے جس کے اندر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے اسلامی حکومت کے قیام کے لیے، انشاءاللہ وہ اگلی کلاس میں پڑھاؤں گی تو پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو، سورہ شورا کو آپ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمین عین سین حروف مقطعات ہیں، قرآن پاک کی دو صورتیں جن کے اندر میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکی ہوں، یہ 5 حروف مقطعات آئے ہیں، یہ ان دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں 5 حروف مقطعات آئے ہیں، لیکن اس میں خاص طور پہ یہ اس کا فرق ہے کہ اس میں جو حروف مقطعات ہیں وہ 2 آیات کے اندر آئے ہیں، 2 ایک کے اندر اور 3 دوسری کے اندر، یہ فرق طریقہ ہے اس کا۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں، کذالک آیت نمبر 3 ہے، کذالک اسی طرح سے، او یوں ہی وہی کرتا رہتا ہے، الیک آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرف من قبلک جو آپ سے پہلے ہیں، جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ العزیز الحکیم، اور اللہ ہے جو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے دراصل آپ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین ہیں نا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مضامین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیے جا رہے ہیں، یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ
دیے گئے تھے ظاہرہ کا پڑیں گے کہ یہ خاص طریقہ ہے بات کرنے کا جس کو کوئی کیوریوسٹی ہو نا جس کو سنا اس کا جواب دیا جا رہا ہے جب یہ ایسا ہوتا ہے یہ ایسا ہو گیا جو ہمارے ایسا بچہ
دیجیے ہم بات کر رہے ہیں جس پر بات سے اس کے جو زمین کون ہے میں اور آپ اور ہمارے لیے استعمال کون کر رہے ہیں اپنے لیے استعمال وہ جو وہاں بیٹھ کے آسمانوں پر اتنی برگزیدہ مقام پر بیٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو ہم کتنے نااہل ہیں کہ ہم اپنے لیے خود استعمال نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بات کرنے کا موقع دے رہا ہے ورنہ کا کوئی حق ہی نہیں آسمان کا کر رہے ورنہ اللہ تعالیٰ یہ فرشتے کے آسمان بن جائے لیکن فرشتے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے انسان اتنا غافل اتنا نادان ہے کہ اللہ کی شان بھی کرتا ہے پھر بھی اللہ کو معاف کر دیتا ہے پھر بھی اللہ کو دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیے میں نے اور آپ نے جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا ہم نے سب کچھ سنا لیکن جن کا جتنا ایمان ہے اس کا اتنا کی بات پر اس کا اتنا ہی یقین ہے جنت اور دوزخ پر لیکن یا فرشتے بھی سب دیکھ رہے ہیں جنت اس لیے وہ ہمارے لیے اللہ اس آگ میں ڈالنا جو ہم بس اپنی دنیا کے اندر اتنے گم ہوئے ہوئے ہیں اللہ کے لیے ہم کچھ دعائیں کرتے ہیں فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اس کے علاوہ ولی اللہ کے اولیاء اللہ کوئی دوست کوئی سرپرست اللہ اللہ حفیظ ہے نگہبان ہے علیہم ان کے اوپر اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور دوست بنا رکھے ہیں اللہ کے اوپر نگران ہے اور اللہ کے اوپر اللہ کے اوپر حفیظ ہے نگہبان ہے اللہ نے تم کو ان کے اوپر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا وما کا نہیں بے وکیل اور نہیں ہے آپ کوئی حوالہ دار تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا ولی بنا ولی کون ہوتا ہے ولی بہت وسیع معنوں میں ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست اور مددگار 5-6 مطلب میں آپ بتاتی ہوں ولی ہوتا ہے وہ جس کی ہدایت پر انسان چلنا چاہیے ولی ہوتا ہے وہ جس کی رہنمائی پر انسان اعتماد کرتا ہے اور سمجھتا ہے صحیح راستہ دکھانے والا ہے ولی ہوتا ہے جس کے بارے میں انسان یہ سمجھے کہ دنیا میں ہاتھ چھوٹ بھی کرے اس کے برے نتائج سے مجھے بچا لے ولی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں انسان یہ سمجھے کہ دنیا میں فطری طریقوں سے اس کی مدد کرے گا لیکن غائبانہ طور پر اس کی حاجتیں پوری کرے گا یہاں اللہ پوچھتا ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر اور بنی بنا لیے اور کو نگار بنا لیے کسی اور پر بھروسہ نہ کیا اللہ ہمارا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اب ہر پہ اس بات پہ زور ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بنا لینا دیکھیے ولی بنانا دنیا میں کوئی غلط کام نہیں ہے اپنا مددگار اپنا کیا جا سکے ضرور بنانا چاہیے لیکن ایسا نہیں کہ اس پر ایسا بھروسہ کیا جائے جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے یہاں سے خراب دین کے دنیا کے معاملے میں خیر ہم بہت ہی زیادہ یہ کام کرتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں بھی ہم یہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر پیروں فقیروں کے پاس بازاروں میں جاتے ہیں حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ کا کام دے دیتے ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا نام کی بات ہوتی ہے کہ وہ یہ جو آج پر بری تھا پتہ نہیں بھول گیا پڑا مدینے میں مصطفیٰ کر اگلا مسئلہ اس کا یہ ہے تو اللہ معاف کرے یہ بہت ہی بڑا گناہ اور بہت ہی بڑی خرابی ہے بہت ہی بڑی برائی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بنا دیا جائے اللہ فرماتا ہے یہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے یہ جو اسی کے حوالے جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے نا یہ اسی کے حوالے سے ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بدلے میں تو آسمان کو پھٹ جانا چاہیے
हालांकि अल्लाह उनके ऊपर निगहबान है, अल्लाह एक एक हरकत को देख रहा है, एक एक सोच को पढ़ रहा है, और साथ ही जा रही है कि आप उनके ऊपर वकील नहीं है, आप छोड़ दीजिए, जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, और के साथ है। और इसी तरह से फिर वही लफ्ज आ गया जो पीछे मैंने वजाहत कर दी, जिसकी एक तो जो कि क्यूरियोसिटी की वजह से, तजस्सुस की वजह से सवाल किया जाता है, उसका जवाब दिया जा रहा है। का इसी तरह से हमने वही की नहीं का आपकी तरफ कुरान में जो कि अरबी जुबान में है, लेकिन जरा ताकि आप डराइए कुरान माँ बस्ती कहते हैं, माँ को कुरान कहते हैं बस्ती, अमन औला और जो उसके इर्द गिर्द है, और तुम जिरा और आप डराइए यौमन जब भी जमा होने के दिन को, क़यामत का नाम है यौम जब भी जमा होंगे ना सब लोग उस दिन, ला रैब फीह, नहीं कोई शक उस दिन के बारे में, फरीकुन एक ग्रोह जन्नती जन्नत में जाएगा, और फरीकुन और दूसरा ग्रोह, और फरीकुन और एक ग्रोह फिस्साईर झुलसने वाली में जाएगा, दोज़ख में जाएगा। एक ग्रोह जन्नतियों का होगा, एक ग्रोह झुलसने वालों का होगा। शुरू से पढ़ते हैं। अल्लाह हमारे इसी तरह से हमने आपकी तरफ वही की है, ताकि और वही करने का जो जरिया है वो क्या है, कुरान अरबी बता दिया गया कि अरबी जुबान में हमने आपकी तरफ वही की है। क्यों ये क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि कुरान अरबी जुबान में है, क्योंकि उन लोगों की जुबान अरबी थी, इसीलिए अरबी जुबान में कुरान को नाज़िल किया गया, ताकि बड़ी अच्छी तरह से उनको समझ आ जाए। हमारी जुबान अरबी नहीं है, लेकिन हम में से जो कोशिश करेगा अरबी जुबान सीखने की, अल्लाह के पास आला दर्जात हासिल करेगा, क्योंकि उसने कुरान की जुबान सीखने की कोशिश की। लेकिन भला हमारे उलमा का, हमारे मुफस्सिरीन का, हमारे तराजुम करने वालों का, जिन्होंने कुरान की इतनी खूबसूरत तर्जुमा किया कि हम अरबी को ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे उसका तर्जुमा जब पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं वो अरबी पढ़ रहे हैं, हमें सब समझ आ रहा होता है, लेकिन याद रखिए हक अदा नहीं हो सकता जब तक कि अरबी जुबान को सीखने की कोशिश ना की जाए। तो ये जो हम दर्स दे रहे हैं, ये जो हम क्लास ले रहे हैं, इसका एक इसकी वजह ये भी है कि हम अरबी से रुचनास होते हैं, जो अल्फाज हम पढ़ते हैं उससे हमें वाकियत होता है। अल्लाह मुझे और आपसे उसकी तौफीक दे और इसका अजर अता फरमाए। अल्लाह हमारा हमने इसको अरबी जुबान में नाजिल किया था, किसलिए नाजिल किया था, ताकि आप उनको कुरान और उसके इर्द गिर्द रहने वालों को डरावे दे दें उनको, क्योंकि अब जो अरबी जुबान में हिंदी जुबान में है तो उनको खबरदार कर दिया जाए। फिर तो यही अल्फाज सूरह अल-अनाम के अंदर पढ़ चुके हैं, इसके अलावा सूरह अल-कसस में भी पढ़ चुके हैं। तो ये अल्लाह ताला बार बार ये चीज को बयान करता है। अल्लाह फरमाता है उम्मुल कुरान यानी मरकजी बस्ती, जो सारी बस्तियों की माँ है, और वो बस्ती कौन है, कौन सी है, वो मक्का है। मरकजी बस्ती है, कहते हैं लोग तो देखे ना, तो वैसे भी सेंट्रल प्लेस के ऊपर मक्का मौजूद है। मक्का को और उसके माहौल यानी उसके इर्द गिर्द से मुराद सिर्फ मक्का के इर्द गिर्द का इलाका, जो उसका रिसेंट उसका जो है इर्द गिर्द का इलाका, वो नहीं है इससे मुराद, क्योंकि आप इसको इर्द गिर्द को आप दायरा एक सर आप आपको हर कोई एक्सपीरियंस करके देखिए। अपनी कॉपी के ऊपर पेंसिल से एक डॉट डालिए, वो मक्का की बस्ती है, उसके बाद उसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दें पेंसिल से, वो कभी रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, वो चक्कर चलता चला जाएगा, तक आपका पूरा पेज भर जाएगा। पूरा पेज जो है उसके ऊपर वो सर्कल जो है वो आ जाएगा, पूरा पेज भर जाएगा। तो इसका मतलब है कि मक्का के इर्द गिर्द की बस्तियों से मुराद अल्लाह ने फरमाया मक्का को मरकजी मुकाम दे दिया गया, और फिर उसने कहा इनके दायरे को बढ़ाते चले जाओ यहाँ तक कि पूरी दुनिया में अल्लाह का पैगाम पहुंच जाए। इसलिए आपको अरबी जुबान में कुरान दिया गया कि आप मक्का की बस्ती, मरकजी बस्ती इसलिए भी कि आपको याद होगा जब हिजरत की थी, मक्का से बाहर जब निकले थे राबित मुकाम पर खड़े होके, जहाँ से एक पगडंडी मदीना की तरफ जाती थी और एक मक्का की तरफ आंख खड़े होके आंख में आंसू आ गए, और आपका मक्का दुनिया के शहरों में सबसे ज्यादा अजीज है, क्योंकि अल्लाह को तो सबसे ज्यादा अजीज है, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने मेरा यहाँ रहना महाल कर दिया, इसलिए मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, वरना मैं इसको छोड़ के जाना नहीं चाहता। इतना पसंद था मक्का, लेकिन अल्लाह ने इसको मददी हैसियत दी है। इस चीज से भी ये बात वाज़ेह होती है। अल्लाह हमारा इसके इर्द गिर्द के लोगों को डराओ, और किस चीज से डराओ, तो जरा
यौमल जमी ला रैब फीही, उस दिन से जिस दिन सब लोग जमा होंगे और उसके जमा होने में कोई शक नहीं। कौन सा दिन है? क़यामत का दिन। उस दिन से सबको डराओगे कि अल्लाह के दिन आ सकता है, ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं। फरीक़ुन फिल जन्नति व फरीक़ुन फिस सईर, एक ग्रोह उस दिन जन्नत में जाएगा और एक जहन्नम में जाएगा, यानी दो ही ग्रोह होंगे उस दिन, कोई और तीसरा ग्रोह नहीं होगा। लेकिन ज़हन में सवाल आ सकता है आपके कि हमने पढ़ा जैसे सूरह अल-अराफ के अंदर एक आराम वालों का भी तो ग्रुप था, एक जन्नतियों का, एक जहन्नमियों का, एक आराम वालों का। लेकिन याद रखिए आराम वालों का परमानेंट ग्रुप नहीं है, वो थोड़े अरसे के बाद जितना भी अल्लाह ने डिले किया, अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह की मर्जी हुई, वो या जन्नतियों में शामिल हो जाएगा या जहन्नमियों में शामिल हो जाएगा। लेकिन वो एक टेम्परेरी फेज होगा जब वो आराम होंगे। जो परमानेंट ग्रुप होंगे वो ये जो अल्लाह के वलाउ शाअ अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह लजअला, तो बना देता हूँ मतलब वाहिदा, एक ही उम्मत। अल्लाह ऐसे भी कर सकता था कि तमाम इंसान दुनिया के थे, तमाम इंसान दुनिया के मुसलमान थे, अल्लाह की मयशा की रहमतिही, लेकिन अल्लाह दाखिल करता है अपनी रहमत में जिसको चाहता है। अल्लाह की रहमत कौन सी है? दीन इस्लाम की। अल्लाह फरमा है मैं चाहता तो सबको मुसलमान कर देता, लेकिन मैं उनमें से जिन पर अपनी रहमत करना चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं को इस्लाम करने की तौफीक देता हूँ, सिर्फ वही के मुसलमान होते हैं। इससे दो तर्जुमे किए जा सकते हैं, अल्लाह दाखिल करता अपनी रहमत में जिसको चाहता, और दूसरा तर्जुमा ये हो सकता है अल्लाह दाखिल करता अपनी रहमत में उसको जो खुद चाहता है दाखिल। तो यानी अल्लाह ताला अपनी रहमत या मग़फ़िरत और जन्नत की नेमतें सिर्फ उन्हीं को अता करता है जो उसकी ख्वाहिश रखता है, जो अपनी मेहनत करता है ये हासिल करने के लिए, तो अपनी मेहनतें करके कीमत अदा करता है। और वो जो सूरह तौबा में हम पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ने खरीदी है ईमान की जानें और उनके माल इस कीमत पर कि उनके लिए जन्नत। जो इस कीमत, इस खरीदो फरोख्त पर अमल करता है, अपनी जानों को बेचता है, अपनी जानों को तोड़ के अल्लाह के हासिल होता है, अल्लाह उसको अपनी रहमत में दाखिल करता है। बस ज़ालिमूना, और ज़ालिम लोग मालूम नहीं है उनके लिए मिन वलिय्यिन वला नसीर, ना कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। जो ज़ालिम लोग हैं, ज़ालिम कौन है? बहुत दफा इसकी बात कर चुके हैं, अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले। ज़ालिम का लफ्ज़ी तर्जुमा ज़हन में और ले आए कीजिए जब भी लफ्ज़ आए। ज़ालिम कौन होता है? जो किसी चीज को उसका जायज हक नहीं देता। काफिरों को जालिम कहा गया, काफिरों ने अपने नफ्स को उसका जायज हक नहीं दिया। अल्लाह ने तो ये नफ्स पैदा किए थे जन्नत के लिए, जालिमों ने इनको दुनिया में खपा दिया, दुनिया के अंदर ऐसा दुनिया की मोहब्बत में इनको गिरफ्तार किया कि वो आखिरत में जन्नत ना हो सके। तो अल्लाह कहता है ये जालिम है जिन्होंने अपने नफ्स का हक अदा नहीं किया। रहमत में वली वला नसीर, उनके लिए कोई दोस्त और कोई मददगार नहीं होगा। तो इस जुल्म से कोई निजात नहीं दे सकेगा क्योंकि उन्होंने खुद जुल्म का रास्ता इख्तियार किया होगा। आज बताओ है हम या अत्तखिजु बना रखे हैं बिन दुनिही उसके अलावा औलिया दोस्त, फल्लाह और अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला हुवल वली, वही वली है, वही दोस्त है, वही सरपरस्त है। वह भी युहिल मौता, जिंदा करेगा, वह भी अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है। बस हमारे एक को एक कब्जे है, तुम अल्लाह को छोड़कर किधर भटक रहे हो? असल हिमायती, असल मददगार, असल कारसाज तो अल्लाह ही के साथ है। उसी को अपना सहारा बना लो, उसी को अपना वली बना लो और उसको अपना सरप्रस्त बना लो। अल्लाह सूरह नूह में, सॉरी सूरह बकरा में पढ़ा है, अल्लाह वली लजीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इला, अल्लाह तो ऐसा वली है जो अंधेरों से निकालकर रोशनियों की तरफ ले आता है। तो तुम उस वली को, सरप्रस्त को छोड़कर किन की तरफ भटक रहे हो? अल्लाह फरमा रहा है दादा सीधे रास्ते पर आ जाओ, क्योंकि याद रखो कोई जिंदा करता है, उसकी मौत देने पर कादिर है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। आ गई तो जिंदा उसी ने करना है। दुनिया में तुमने बड़े सरपरस्त बना रखे थे, वो सब गुम हो जाएंगे और तुम अल्लाह के हुजूर तने तनहा हाजिर हो जाओगे। तो फिर उस मुलाकात को याद रखो,
اور اس رب کو یاد رکھو جس کے آگے اکیلے حاضر ہو جانا. آخر دعوانا الحمدللہ.